मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा शागुल जी साहब पर स्टेज माने मौजूद द कौमी वतन पार्टी द जिले अहदेदारान द PK56 मशरान द अबाजो यूनियन कौंसिल चेयरमैन और दागुई टोला काबीना दलता के मौजूद जमुंगा नाजिमीन साहिबान साबिका नाजिमीन साहिबान द स्टेशन के लिए मशरान हो इज़्ज़तमंदो और द PK56 द मुख्तलिफ इलाकों ने रागले मशरान हो इज़्ज़तमंदो अस्सलाम वालेकुम। ज टोल के अवल खो द खपल रखा और द कौमी वतन पार्टी द टोल कारकुनान रखा मुराद से रहमानुल्लाह खान, नाजिमुल्लाह खान, नासिर खान और दागुई सरचदन कम गनशमेर इज़्ज़तमंद मशरान दल तक शामिल शु अगुई ता अरकलीम वेमा और दा यकीनदानी वर्कोमा कि तासु यो सही फैसला करे दा और इंशाल्लाह योजेबा द दे काम द तरक्की द सोकाले लपरा योजेबा जद्दोजहद बकौबा और इंशाल्लाह दा काम द तरक्की पला रवाना हुआ दे सरा द ज़ियारत के लिए रहमतुल्लाह नायब नाजिम साहब नन यो सोर मखिम अगुई दगा ख्वाहिश जाहिर करे वो शमूलियत दगा खबर करे हुआ और नने बाकायदा अगुम तो पे पसर करा नागुई तमजो मुबारकी वर्कोमाओ इंशाल्लाह दिन दा पते लगी द खल्क को सरगी चदी आ कौमी वतन पार्टी रखत दी द खल्क को तमी चदी आगे द मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपौत नदी इज्जतमंदो दिन मख के चीज द इलाके और द दीजी हालात माने खबरों कमा परुन यो सोचना का वाक्या बनु जानी खेल के शिवेदा चिपागे के जमुंग द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हुआ तक कसान शहीदान शिवी दी दे वाक्य मुंगा मुजम्मतम को हुआ जदा गड़म चे योजल ब्या जमुंगा पदे सुबे के दा दहशतगर्द दा और दे दा योजल ब्या सर उचतई लग्या दे तरफ ता मुंगा मुतालिबा को तवज्जो वर्कोल जरूरत जके चे अमन वी नो अलाबा मसाइल हल कीगी चे अमन वी नो तरक्की बम कीगी चे अमन वी मईशत बम खकीगी अलाबा मसाइल हल कीगी तो दे तरफ ता तवज्जो वर्कोल जरूरत है और दा मसला चे दा जमुंग लपारा ठुल के अहम मसला दा मुंगा दा वफाकी हुकूमत नम दा मुतालिबा को द सूबाई हुकूमत नम दा मुतालिबा को चे दे तरफ ता तवज्जो वर्की और दा मसला चे दा दे वक्त सरा इमदे वक्त सर खत्मोल पकार दी असिना चे ब्या अगर 2009 या 2008 चे कम हालात अगर ब्या जोड़ शी नागे न ब्या ढेर ज्यादा मसाइल व जोड़ शी दे वक्त सरा मुंगा इमदा मुतालिबा को चे नेशनल इलेक्शन प्लान माने पकार दे चे पूरा अमल दरामद उशी और दे मसले हल चे दे दा हर यो पुख्तून आवाज दे दे खौर आवाज दे चे दे मुंगा अमन ग्वाडू हो अमन जमुंगा हक दे सरा कम चे दे म्याश द बिजली बिलों की कम इजाफा चे शवेदा बेतहाशा इजाफा शवेदा दासी बिल्लू रागली दी चे दागे टोल को रमदन लस 15,000 रुपए दे और बिलो पसे 16,000 हो दे 25,000 नजात रागले दे दासी दगदी चे चा खाली यो बल्ब यो पके दगे कई और दागुई पसम पजरगुनो के बिल रागले दे दा बिल्कुल द गरीबानानो द वसना बाहर खबर है मुंगा दा मुतालिबा को फिल फॉर दे पदे के रिलीफ वर्करेशी कम अज कम 25% दे के दे रिलीफ वर्करेशी और सरा दे के दा कम ज्यादा टैक्स न दी उस द इनकम टैक्स द बिजली सर सकार द टीवी द फीस द बिजली सर सकार द रेडियो द फीस द बिजली सर सकार दगा शांति नोरम डेर टैक्स न दी चाहे पदे की तकरीबन जमा ख्याल दे चे अतल सुनजिया टैक्स न पदे बिल के लगी आगा टैक्स न ची आगा खत्म दल पकार दी और खल्क को तो रिलीफ मिलावेदल पकार दी जके दा
بجلی چې دا بالکل د خلکو د وسه وزي لګیا ده د باندې مونږ دغه کوو. دا پرونه مونږ په دې باندې مظاهره کړې وه په پیښور کې، نن هم دلته کې مونږ دا مطالبه کوو او هغې پورې به دا مطالبه کوو چې څو پورې د خلکو ته ریلیف نه میلاو شوی. وزیر اعظم صاحب ته هم دا وایم چې دا په خالي په اجلاسونو نه کېږي، که په خالي په میټینګونو نه کېږي، دې کې به د خلکو له ریلیف ورکول به غواړي، ځکه چې اوس دا خبره بالکل د وسه بار وته ده. بیا دغې سره سره دا پرون چې کم په پېټرول او ډیزل کې کم اضافه وشو، ما نه مخکې زمونږ شاعر ورور هم د ګرانۍ کې د خلکو ترجماني وکړه او د خلکو آواز یې د قوم ته راورسو. نن هر یو کور، هر یو کس د ګرانۍ نه متاثره دی او دا داسې ځای ته رسي لګیا ده خبره چې د هر چا د وسه خبره بار وځي. دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. مونږ دا ګڼو چې یو طرف ته چې مونږ وګورو نو کم چې د بیروکراسي او د افسرشاهۍ چې کوم شاخرچیانې مونږ وګورو او بل خواته چې وګورو نو غریبانانو باندې چې کوم بوج اچولې کېږي، دا سلسله نور داسې نشي چلېدی. دا ملک چې دی دا د دې غریبانانو دی، دا د دې قوم دی، دا د دې خلکو دی او دې کې پکار دا ده چې هر یو کس ته په عزت سره ژوند تېرولو چې دې موقع میلو شي چې هغه په عزت سره 2 وخته روټۍ خپل بچو له پیدا کولی شي. هله به دا ملک ترقي کوي، هله به خلک خوشحاله وي. دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. مونږ دا مطالبه کوو چې که د IMF سره هم کوم شرایط دي پکار چې په هغې باندې هم خبرې وشي او دې شرایطو کې نرمي راوستلی شي او سره د ګرانۍ طرف ته توجه ورکول پکار دي. د حکومتي شاخرچیانې چې دي دا ختمول پکار دي، د افسرشاهۍ شاخرچیانې چې دي دا ختمول پکار دي او غریبانانو ریلیف ورکول پکار دي. دا د دې اصل د دې ملک چې سرمایه ده. عزتمندو، ما نه مخکې ملګرو د علاقې په ترقۍ باندې خبرې وکړې. که مونږ وګورو نو دې تنګي تحصیل کې او په دې ضلع 400 کې که لږه ډېره ترقي مونږ ته ښکاري، که هغه د روډ په شکل کې ښکاري، که هغه د بجلی په شکل کې ښکاري، که هغه د ګیس د میټر په شکل کې ښکاري، که هغه د سکولونو په شکل کې ښکاري، که هغه د هسپتال په شکل کې ښکاري، نو په هغې ټولو کې د دې خلکو ته د دې ماشوم بچي ته د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور تصویر پکې ورته ښکاري، ځکه چې ورته پته ده چې هغه د دې علاقې خدمت کړی دی. نور خلکو هم دلته کې حکومتونه تیر شو، نورو خلکو هم دلته نه MP ګان او MNA ګان تیر شو، خو چا دا توفیق ونه شو چې هغه د دې علاقې خدمت وکړي او د دې علاقې مسایل حل کړي. نن زما خیال دی چې هر یو کس په دې خبرې باندې پوه شوی دی چې د دې علاقې ترقي چې ده هغه د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور سره تړلې ده. اوس په دا کوو عزتمندو چې دا څه چې وشو، دا 4-5 کاله چې څه وخت تیر شو هغه به یو طرف ته کړو. اوس به دلته کې جرګې جوړو، کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځو. کم خلک چې په دې خبرې باندې نه دي پوهې هغوی به هم په دې خبرې باندې پوهیو چې دا د دې خاورې ضرورت دی، دا د دې قوم ضرورت دی، دا دلته کې ما ته مخامخ چې ولاړ کم دغه ځوانانو دي د هغوی د روزګار لپاره دا ضرورت دی. دلته کې زمونږ میندې خویندې چې دي د هغوی مشکلات حل کول لپاره دا ضرورت دی چې مونږ په راروان وخت کې په راروان الیکشن کې ډیوه کامیابه کړو او چې ډیوه بله شي نو ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور ته طاقت میلو شي او انشاءالله
هغه مخکې ثابته کړې ده او اوس هم تاسو ته ثابتوي چې هغه ستاسو صحیح معنو کې خدمت هم کولی شي او د دې خالي صرف د دې علاقې نه بلکې د هغه سره زه به دا ووایم چې د پوره د خیبر پښتونخوا د هر پښتون ترقي تړلې ده. نو دې لپاره دا ضروري ده چې مونږ هر یو کس په ځان باندې دا فرض کړو چې مونږ راپاسو او مونږ دا وګړو چې بی مونږ دې وګرځو او جرګې دې جوړ کړو چې کوم خلک په دې خبرې باندې نه دي پوه چې هغوی هم په دې خبرې باندې پوه کړو. انشاءالله ما ته ښکاري داسې چې د خلکو توجه چې ده قومي وطن پارټۍ اړخته ده د خلکو تمې د ملي رهبر نه دي. انشاءالله هغه وخت لرې نه دی بیا به دلته کې ترقي شروع کېږي بیا به دلته کې د خلکو خدمت کېږي بیا به دلته کې خلکو له روزګار ورکړی کېږي. نن چې کومو ملګرو شمولیت اختیار کړي یو ځل بیا د هغوی مشکور یم. دوی نه به هم دا تمه کوو چې دوی به هم نور کوشش کوي. کومو ملګرو چې دې کې کردار ادا کړی د هغوی هم شکریه ادا کوم او دا تمه ترې لرم چې همداسې به کار جاري ساتي. د ابازو یونین کونسل نور ملګرو ته نور کارکنانو ته زموږ ډېر تکړه ملګري دي د یونین کونسل کې هغوی ته هم دا درخواست کوم چې راپاسئ او وګرځئ او جرګې جوړې کړئ. انشاءالله د خلکو توجه تاسو طرف ته ده چې تاسو چاته لاړ شئ او چاته کښېنئ نو څوک به هم تاسو ته انکار نه کوي. انشاءالله دا سلسله به همداسې جاري ساتو. په نور یونین کونسلو کې ملګرو ښه همت شروع کړی دی او انشاءالله په را روان الیکشن کې چې کوم تاریخ باندې وي انشاءالله دا به ثابتوو به چې دا تنګي تحصیل مخکې هم د قومي وطن پارټۍ ګډ و نن هم د قومي وطن پارټۍ ګډ دی او را روان وخت کې هم د قومي وطن پارټۍ ګډ دی. ډېره مهرباني.